उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज प्रभात सुर्खिया। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के प्रभात सुर्खिया में आप सभी को स्वागत है। पहले समाचार सोमनाथ से। श्रावण 2024 सोमनाथ में भजन, भोजन और भक्ति का 30 दिवसीय उत्सव है। सोमनाथ तीर्थ श्रावण उत्सव मनाने के लिए सभी तैयार हैं। उत्कृष्ट ट्रस्ट व्यवस्था से भक्तों को अत्यधिक संतुष्टि मिलेगी। सोमनाथ ट्रस्ट तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए सदैव तैयार रहा है। 5 अगस्त से 3 सितंबर तक हर हर भोले जय सोमनाथ के साथ गूंज उठेगी सोमनाथ सुनवाई की शुरुआत। प्रथम ज्योतिर्लिंग देवाधिदेव के श्री सोमनाथ महादेव की उपस्थिति में 30 दिवसीय श्रावण सभी शोभात्सव सोमवार 5 अगस्त को प्रारंभ होकर 3 सितंबर को श्रावण अमास को समाप्त होगा। 30 दिन यानी पूरे माह दरमियान सोमनाथ भजन, भोजन और भक्ति का संगम केंद्र बन जाएगा। आपको बता दें कि देश भर से श्रद्धालु सोमनाथ महादेव के दर्शन कर भोलेनाथ शिवजी के जयकारा में लीन हो जाएंगे। आने वाले प्रत्येक भक्त को प्रेम पूर्ण आतिथ्य मिलेगा और वह सुनिश्चित करने के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रबंधन भी किया गया है। तो बता दें कि हर साल श्रावण माह के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले सभी श्रावणों की तुलना में इस वर्ष अधिक भक्त सोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। वही श्रावण माह को लेकर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। सोमनाथ ट्रस्ट से बड़ी संख्या से तीर्थ यात्रियों के लिए आवास, भोजन और दर्शन की अच्छी व्यवस्थाओं करने के लिए सभी विभागों का सूक्ष्म प्रबंधन भी किया गया है। सोमनाथ मंदिर इस वर्ष भी सोमवार और त्योहारों पर सुबह 4 बजे खोला जाएगा। विकलांग और बुजुर्ग अनुकूल के लिए सुविधाएं दी जाएगी। बुजुर्ग दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को पार्किंग स्थल से श्री सोमनाथ मंदिर तक पहुंचाने के लिए वाहन व्यवस्था की जाएगी। ट्रस्ट द्वारा श्री सोमनाथ मंदिर परिसर के पहुंच क्षेत्र में एक स्वागत कक्ष की व्यवस्था भी की गई है। बड़े अक्षरों में लिखे स्वागत कक्ष वाले सफ़ेद तंबू में बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हील चेयर, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए मंदिर में चलने वाली गोल्फ कार्ट के लिए मुफ्त निःशुल्क टिकट और विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों और विकलांगों को दर्शन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रावण पहला, इसके अलावा श्रावण माह से पहले सोमनाथ ट्रस्ट के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मंदिर प्रबंधन और यात्री प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रस्ट के प्रत्येक कर्मचारी को आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, यात्री केंद्रित दृष्टिकोण जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था। यात्री सुविधा बढ़ाने के इरादे से ट्रस्ट की ओर से ये प्रशिक्षण दिया गया है। इससे श्रावण के आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा। संकीर्तन भवन में पूजा व्यवस्था भी की जाएगी। श्री सोमनाथ मंदिर में सबसे उत्कृष्ट यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर के भीतर संकीर्तन भवन के एक दिन विशेष पूजन व्यवस्था के लिए एक संरचना बनाई गई है। अतिरिक्त कर्मचारी, पर्यवेक्षक, पंडित जी सहित एक टीम यहाँ ध्वजा पूजा, पाद्य पूजा, कलश पूजा, मार्कडेय पूजा, कालसर्प योग निवारण पूजा, रुद्राभिषेक, पथ संकल्प सहित पूजा का आयोजन करेगी। तारीख 5 ऑगस्ट લઈ અને 3/9 સુધી પવિત્ર શ્રાવણ માસનો શુભારંભ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથ તીર્થધામમાં યાત્રી સુવિધાને લઈ અને અનેક સુવિધાઓ કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને આગામી શ્રાવણ માસ દરમિયાન દેશ વિદેશથી આવતા યાત્રિકોને તીર્થમાં
સારી સુવિધા મળી રહે, પૂજા અર્ચન કરી શકે એ માટે અગાઉથી સોમનાથ ટ્રસ્ટની ટીમ દ્વારા દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી તથા ટ્રસ્ટના માનનીય સચિવશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સમગ્ર માસ દરમિયાન આવતા યાત્રીઓની સુવિધા માટે તૈયારી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જ્યારે શ્રાવણ માસ દરમિયાન આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો પધારતા હોય ત્યારે લોકોને શાંતિપૂર્ણ દર્શન થાય એની ખાસ વ્યવસ્થા ટ્રસ્ટે ગોઠવી છે. વધારાના પૂજાવિધિ કાઉન્ટરો, વધારાની પૂજાવિધિ માટેની વ્યવસ્થા માટે પણ ટ્રસ્ટનું જે મંદિર પરિસરમાં સંકીર્તન હોલ છે એમાં પણ અલગથી વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેથી લોકો વધુમાં વધુ લોકો પૂજાનો લાભ લઈ શકે. તેવી જ રીતના સામાન્ય માણસ પણ આ પૂજાવિધિમાં જોડાય માટે શ્રાવણ માસ દરમિયાન ટ્રસ્ટ દ્વારા મહામૃત્યુંજય યજ્ઞ, જે માત્ર 25 રૂપિયાના મૂલ્યથી લોકો આ પૂજાવિધિ અને યજ્ઞમાં જોડાઈ શકશે. તેમજ ટ્રસ્ટ દ્વારા ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન પણ લોકો માત્ર 25 રૂપિયામાં બિલ્વ પૂજા નોંધાવી શકશે અને શ્રાવણ માસના પવિત્ર તહેવારમાં પોતે ભગવાનને બિલી ચડાવવાનો લાભ પણ લઈ શકશે. આ બિલ્વ પૂજા નોંધાવનારને ટ્રસ્ટ દ્વારા એમના સરનામે પ્રસાદ સ્વરૂપે એક રુદ્રાક્ષ અને ભસ્મ મોકલવામાં આવશે. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ટ્રસ્ટ દ્વારા રામકથા તેમજ શિવકથાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેવી રીતના સમગ્ર શ્રાવણ માસમાં ધાર્મિક તેમજ સાંસ્કૃતિક જુદા જુદા કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જે માટે અલગ મંદિર પરિસરમાં ડોમ બનાવી અને આની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. એટલે અનેક કલાકારો પણ પોતાના નૃત્ય, સંગીત કે ભજનથી ભગવાન શિવજીની આરાધના કરશે. ખાસ કરીને જે દિવ્યાંગો અને વૃદ્ધો માટે ટ્રસ્ટે પાર્કિંગથી સોમનાથ મંદિર સુધી જવા માટેની ફ્રી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. તેમજ મંદિર પરિસરમાં પણ એક ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરાવી અને તેમને સારી સુવિધા દર્શનમાં પડે, કોઈ મુશ્કેલી ના પડે એ માટેની વિશેષ સુવિધા ઊભી કરી છે. આવા મોટી સંખ્યામાં જ્યારે લોકો ભેગા થતા હોય ત્યારે બાળકો પણ વિખૂટા પડવાના અનેક કિસ્સાઓ બનતા હોય છે, ત્યારે ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિર પરિસરમાં જ એક ગેધરિંગ પોઈન્ટ પણ બનાવવામાં આવે છે, જેથી કરીને આવા વિખૂટા પડેલા લોકોને ત્યાં ભેગા કરી શકાય. તેવી જ રીતના સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રાવણ માસ દરમિયાન જે દર સોમવારે, પૂનમના દિવસે તેમજ માસિક શિવરાત્રિના દિવસે ભગવાન સોમનાથજીની જે પાલખી યાત્રા મંદિર પરિસરમાં નીકળે છે એની વ્યવસ્થા પણ ટ્રસ્ટે સારી રીતે ગોઠવવામાં આવી છે, જેથી કરીને લોકો આ પાલખી યાત્રામાં જોડાય તેનો લાભ લઈ શકે. તે સિવાય પણ ખાસ કરીને જે લોકો ભગવાનની ધ્વજા પૂજા, સોમેશ્વર મહાપૂજા, પાગ પૂજા તેમજ ભગવાનને જે 30 દિવસના વિવિધ શૃંગાર કરવામાં આવશે એની પૂજાનો લાભ પણ લોકો સોમનાથ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ www.somnath.org પરથી ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવીને પણ લઈ શકશે. તેવી જ રીતના ટ્રસ્ટના અતિથિગૃહનું બુકિંગ પણ ઓનલાઈન કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય ત્યારે ટ્રસ્ટનું જે ભોજન પ્રસાદી અન્ન ક્ષેત્ર છે એમાં પણ વિશેષ વધારાની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને વધુમાં વધુ લોકો આનો લાભ લઈ શકે. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં જ્યારે સોમનાથ તીર્થધામમાં ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો જે ત્રિવેણી સંગમ રચાશે એ એક ખાસ બાબત છે અને યાત્રીઓ જે દેશ વિદેશથી આવતા હોય એના માટે ટ્રસ્ટે ખાસ એની સલામતી, એની વ્યવસ્થા માટે ચિંતા કરી છે, વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. અને શ્રાવણ માસ અગાઉ ટ્રસ્ટના જે કર્મચારીઓ છે ફાયરની પણ તાલીમ ટ્રસ્ટ દ્વારા આપવામાં આવી છે. તે સિવાય પણ મંદિર પરિસરમાં યાત્રિકોની સુવિધા માટે પોલીસ, SRP, સ્થાનિક જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, સ્થાનિક નગર સેવા સદન આ તમામ સાથે સંકલન કરી અને પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં સ્વચ્છતા જળવાય, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા મળે, લોકોને પાર્કિંગની સુવિધા મળે જેવી દરેક બાબતોનું ધ્યાન રાખી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જય સોમનાથ.